قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی پیش خدمت ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کر دیں۔ دوستو، آپ کا ایک لائک ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ تو میں ایک دوا لاتی ہوں، اس سے خون بند ہو جاتا ہے۔ سمیرہ یہ کہہ کر طاقچے سے چمڑے کی تھیلی اتار لائی۔ عاصم نے پٹیاں کھولی اور سمیرہ نے تھیلی سے ایک سفوف نکال کر زخموں پر چھڑک دیا۔ اس کے بعد عاصم نے نئی پٹیاں باندھ دی۔ امیر نے آہستہ آہستہ کراہنے کے بعد چند گہرے سانس لیے اور نحیف آواز میں پانی مانگا۔ سمیرہ پانی کا کٹورا لے آئی۔ عاصم نے گردن کے نیچے ہاتھ رکھ کر امیر کو اٹھایا اور سمیرہ نے پانی کا کٹورا اس کے منہ سے لگا دیا۔ پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد امیر نے آنکھیں کھولی اور عاصم نے آہستہ آہستہ اس کا سر تکیے پر رکھ دیا۔ امیر کچھ دیر عاصم کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کمرے اور چھت کی دیواروں پر نظریں دوڑائی۔ بالآخر اپنی نگاہیں سمیرہ کے چہرے پر گاڑ دیے۔ سمیرہ نے مسکرانے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ بھائی جان، میں ابھی آپ کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ امیر نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور سمیرہ نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ابا جان کہاں ہیں؟ اس نے پیار سے سمیرہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ وہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں، سمیرہ نے ہولے ہولے سسکیاں لیتے ہوئے جواب دیا۔ عتبہ اور نعمان وہ بھی آپ کو ڈھونڈنے گئے ہوئے ہیں۔ امیر نے آنکھیں بند کر لی۔ بھائی جان، سمیرہ قدر توقف کے بعد بولی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ نے ہمیں کیوں نہ بتایا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ چوری کر کے نہیں بھاگے۔ شمون نے آپ پر بہتان باندھا ہے، لیکن آپ تھے کہاں؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ بھائی جان، آپ کو مجھ سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت نہیں۔ آپ یثرب کے تمام یہودیوں کو لوٹ لیں تو بھی آپ میرے بھائی ہیں۔ ابا جان بہت خفا تھے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں انہیں منا لوں گی۔ امیر نے کوئی جواب نہ دیا۔ سمیرہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر عاصم کی طرف متوجہ ہو کر بولی، یہ پھر بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اس نے جواب دیا، تمہارے بھائی کو آرام کی ضرورت ہے، کچھ دودھ ہے تو لے آؤ۔ دودھ بہت ہے، میں ابھی لاتی ہوں۔ سمیرہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ عاصم کا خیال تھا کہ وہ امیر کو اس کے گھر پہنچاتے ہی واپس چلا آئے گا، اور راستے میں اس کے لیے سب سے بڑی ذہنی الجھن یہ تھی کہ عادی اور اس کے خاندان کے افراد اس کے ساتھ کس طرح پیش آئیں گے۔ اگرچہ ابھی امن کے دن ختم نہیں ہوئے تھے، لیکن بنو خزرج کے کسی گھر کی چار دیواری میں قدم رکھنا اس کے نزدیک ایک غیر متوقع بات تھی۔ اگر امیر بے ہوش نہ ہوتا تو اس کے آبادی کے قریب پہنچتے ہی ان کے راستے جدا جدا ہو جاتے۔ وہ یہ سوچ کر اس گھر کے دروازے تک پہنچا تھا کہ میں امیر کو اس کے باپ اور بھائیوں کے حوالے کرتے ہی لوٹ جاؤں گا۔ اگر کسی نے پوچھا کہ تم کون ہو تو میں جواب دیے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا دوں گا اور امیر کو اس حالت میں دیکھ کر میری طرف زیادہ توجہ نہ دیں گے۔ لیکن اب وہ کسی ندامت یا پریشانی کا احساس کیے بغیر اپنے دشمن کے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ایک خواب تھا، ایک ناقابل یقین خواب۔ وہ سمیرہ کا چہرہ فطرت کے ان مظاہرہ کی دلکشی کا آئینہ دار تھا جن کی ایک ہلکی سی جھلک سے دیکھنے والوں کی نگاہوں کے زوائے بدل جاتے ہیں۔ عاصم کو دشمن کے مقابلے میں انتہائی سنگ دلی کا ثبوت دینے کی تربیت دی گئی تھی، اور امیر کی اعانت ہر مرحلے میں اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی قبائلی اور خاندانی روایات سے غداری کر رہا ہے۔ لیکن اب اس کی ذہنی کیفیت میں ایک غیر متوقع تبدیلی آ رہی تھی۔ جب اس نے سمیرہ کو کرب اور اضطراب کی حالت میں دیکھا تو اس کے ذہن میں تکلیف کی ایک ہلکی سی لہر اٹھی تھی، اور امیر کے ہوش میں آنے پر سمیرہ کی مسکراہٹوں سے ایک طرح کی تسکین اور راحت محسوس ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول چکا تھا کہ سمیرہ اس کے دشمن کی بیٹی ہے اور وہ ایک چھت کے نیچے جمع ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر تک نہ رہی۔ وہ لمحات جو اسے ماضی کے تلخ ایام پر حاوی محسوس ہو رہے تھے گزر گئے، اور یہ تمام واقعات اسے خواب سے زیادہ بے حقیقت محسوس ہونے لگے۔ وہ اٹھ کر بھاگ جانا چاہتا تھا کہ سمیرہ دودھ کا برتن اور پیالہ لیے کمرے میں داخل ہوئی، اور اس نے کہا، میں آپ کا گھوڑا استبل میں باندھ کر اس کے آگے گھاس ڈال آئی ہوں، میں نے اس کی زین بھی اتار دی ہے، میں آپ کے لیے بھی دودھ لے آئی ہوں، میں نے اس میں شہد ڈال دیا ہے، بھائی جان شہد بہت پسند کرتے ہیں، آپ انہیں اٹھائیں۔
आसिम ने अमीर का बाजू हिलाया और उसने आंखें खोले बगैर कहा, मुझे सोने दो भाई, तुम्हारी बहन दूध लाई है, थोड़ा सा पी लो। आसिम ने उसे ज़बरदस्ती सहारा देकर बिठा दिया। अमीर ने गुनूदगी की हालत में आंखें खोली, समीरा के हाथ से दूध का प्याला लिया और बड़े बड़े घोंट भरने के बाद दोबारा लेट गया। समीरा ने कहा, भाईजान एक प्याला और पी लीजिए। नहीं नहीं, मुझे तंग न करो। अमीर ने आंखें बंद करके करवट बदलते हुए कहा। समीरा ने दूध का प्याला भरकर आसिम को पेश किया, लेकिन उसने जवाब दिया, नहीं नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, आप दूध नहीं पिया करते। समीरा ने मासूमाना अंदाज में सवाल किया। पीता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे ज़रूरत नहीं। वो बोली, ये गलत है, मैं बचपन से अपने बाप और भाइयों के लिए खाना पकाती हूँ और मेरा तजर्बा है कि मर्द खा उम्र के किसी हिस्से में हो, उनकी भूख उनके चेहरे से नज़र आ जाती है। आपकी सूरत पुकार पुकार कर कह रही है कि मुझे कुछ खाने को चाहिए। आसिम ने समीरा की तरफ देखा, वह मुस्कुराते हुए बोली, लीजिए आपके लिए खाना भी मौजूद है, मैं अभी लाती हूँ। आसिम को समीरा की चमकती हुई आंखों की इल्तिजा हुक्म से ज़्यादा मुअस्सर महसूस हुई और उसने कदरे तज़ब्ज़ुब के बाद उसके हाथ से दूध का प्याला ले लिया। समीरा अपने भाई के पाँव की तरफ बैठ गई। आसिम ने दूध पीकर प्याला वापस करते हुए कहा, आपको मेरे घोड़ी की जीन नहीं उतारनी चाहिए थी, मैं सिर्फ आपके भाई को पहुंचाने यहाँ आया था और अब वापस जाना चाहता हूँ। समीरा ने दूध का एक और प्याला भरकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, मुझे आपका चेहरा ये भी बता रहा था कि आप बहुत थके हुए हैं और शायद कई रातों से नहीं सोए, इसलिए मैंने दूसरे कमरे में आपका बिस्तर भी बिछा दिया है। मुझे एक बात पर नदामत है, मैं उससे पहले ये न देख सकी कि आप भी ज़ख्मी हैं। मैं भाईजान की वजह से बहुत परेशान थी। मैं ज़ख्मी नहीं हूँ, लेकिन सीने पर आपकी कमीज़ से खून भरी हुई है। यह आपके भाई का खून है। मैं बेशतर रास्ता उसे अपने साथ चिमटा कर लाया हूँ। मैं खुश हूँ कि आप ज़ख्मी नहीं हैं, लीजिए ना। आप इसरार न करें, मैं काफ़ी पी चुका हूँ, अब मुझे इजाज़त दीजिए। समीरा ने प्याला एक तरफ रखते हुए कहा, मेहमान आधी रात के वक्त हमारे घर से रुखसत नहीं होते और मेरे भाई की जान बचाने वाला कोई मामूली मेहमान नहीं हो सकता। आप अब्बाजान से मिले बगैर नहीं जा सकते, वह मुझ पर खफा होंगे। मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। आसिम ने उठकर कहा, क्यों? आपके भाई को मालूम है। समीरा ने बददिली के लहजे में कहा, अगर आपका जाना ज़रूरी है तो मैं आपको रोकने की कोशिश नहीं करूँगी, लेकिन आपने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, और मेरे भाई जान आपको कहाँ मिले थे? आसिम ने जवाब दिया, मुझे आपके एक भटका हुआ मुसाफिर समझ लीजिए। समीरा मुस्कुराई। रात के भटके हुए मुसाफिरों को सुबह की रोशनी का इंतज़ार करना चाहिए। देखिए, अगर मुझे अपने भाई के मुताल्लिक़ इत्मीनान होता तो मैं आपको मजबूर न करती। घर में अकेली हूँ और मुमकिन है कि रात के वक्त मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ जाए। आसिम ने जवाब दिया, आपके भाई को सिर्फ आराम की ज़रूरत है, चंद घंटे सोने के बाद उसकी हालत बेहतर हो जाएगी। हाँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था, शमून ने आपके भाई पर क्या इल्ज़ाम लगाया है? आप शमून को जानते हैं? हाँ, उसने कहा, मेरा भाई चोरी करके भागा था। ये झूठ है। आप अपने बाप को तसल्ली दे सकती हैं कि आमिर ने चोरी नहीं की। समीरा की आंखें मुसर्रत से चमक उठी और उसने कहा, मुझे यकीन था कि शमून झूठा है, लेकिन यकाएक गायब कहाँ हो गए थे। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि शमून ने उसे यहाँ से दूर भेजकर कत्ल कराने की कोशिश की थी और आपने उसकी जान बचाई है। ये महज इत्तफाक था कि मैं उसी रास्ते से आ रहा था और उन्हें ज़दोकोब करने वाले मुझे देखकर भाग गए, लेकिन आपको किसी ने ये न बताया कि रात के वक्त एक अजनबी ने आपके भाई को घर पहुंचाया है। आपका भाई आपको बता सकेगा कि इसमें क्या मसलहत है। और देखिए, जब इन्हें होश आ जाए तो मेरी तरफ से कह दीजिएगा कि जो जानवर हमें रास्ते में मिले थे उनमें निस्फ आपके हिस्से में आए हैं। आप जिस वक्त चाहेंगे उन्हें आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। आसिम ये कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। ठहरिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। समीरा ने यह कहकर एक दिया उठाया और उसे जलते हुए चिराग की लौ से रोशन करके आसिम के साथ चल पड़ी।
कुशादा सहन के एक कोने में एक छप्पड़ के नीचे 3 और घोड़े के साथ आसिम का घोड़ा बंधा हुआ था और पास ही उसकी जीन पड़ी थी। आसिम घोड़े को लगाम देने के बाद जीन कसने लगा तो समीरा ने कहा, आप कहीं दूर जा रहे हैं, अगर कोई दुश्मन आपका पीछा कर रहा है तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं, अब्बाजान आपको पनाह दे सकेंगे, हमारा तमाम कबीला आपकी मदद करेगा। ये मासूम अल्फाज आसिम के दिल की गहराइयों में उतर गए और उसने फ़ौरन गुफ्तगू का मौजू बदलने की ज़रूरत महसूस करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम समीरा है? हाँ, आपको कैसे मालूम हुआ? अभी अमीर ने तुम्हें इस नाम से पुकारा था। समीरा ने कहा, मैं आपको देखकर डर गई थी, अगर मेरा भाई बेहोश न होता तो मुझे आपको अंदर बुलाने की जरूरत न होती। पहली बार चिराग की रोशनी में आपको देखकर भी मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ था, लेकिन अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। आसिम जीन कस चुका था। उसने रस्सा खोलकर घोड़े की गर्दन में लिपटते हुए कहा, आपको एक अजनबी की सूरत से धोखा नहीं खाना चाहिए, मुमकिन है वो आपका दुश्मन हो। समीरा ने जवाब दिया, अगर आप हमारे दुश्मन होते तो भी आपकी सूरत देखने के बाद मुझे कोई खौफ महसूस न होता। आसिम घोड़े की बाग पकड़कर छप्पड़ से बाहर निकाला और समीरा उसके आगे आगे चल पड़ी। अचानक हवा के झोंके से चिराग बुझ गया और सहन में तारीकी छा गई। समीरा ने चिराग के नीचे रख दिया। समीरा ने चिराग नीचे रख दिया और दोनों कुछ कहे बगैर फाटक के करीब पहुंच गए। आसिम जो चंद लम्हात कबल वहां से भागना चाहता था, अब तज़ब्ज़ुब की हालत में खड़ा था। समीरा ने कहा, मुझे मालूम नहीं कि आपकी मजबूरियां क्या हैं, आप कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। मेरे घर वालों को इस बात का अफसोस होगा कि वह आपके एहसान का बदला न दे सके। आप दोबारा हमारे घर नहीं आएंगे। नहीं, क्यों? आसिम ने कदरे तज़ब्ज़ुब के बाद जवाब दिया, हर सवाल का जवाब देना आसान नहीं होता, तो मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इस घर के मकी एहसान फरामोश नहीं। हमारा इरादा आपके लिए, हमारा दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। आसिम का दिल पिसा जा रहा था। उसने कर्ब अंगेज़ लहजे में कहा, अब मैं जाने से पहले तुम्हारी उलझन दूर कर देना ज़रूरी समझता हूँ, लेकिन ये बातें सिर्फ तुम्हारे कानों के लिए हैं। मैं कबीला ओस के से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारे दरमियान खून की नदियाँ और आग के पहाड़ हायल हैं। तुमने कहा था कि तारीक रात के मुसाफिर को सुबह होने का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन हम जिस भयानक रात के मुसाफिर हैं वो शायद हमारी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगी। समीरा कुछ देर सर झुकाए खड़ी रही। बाला आखिर उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, जाइए। आसिम कुछ कहे बगैर भारी भारी कदम उठाता फाटक से बाहर निकला और मुड़कर सहन की तरफ देखने लगा। समीरा बेहिस्सो हरकत अपनी जगह खड़ी थी। आसिम पाँव रकाब में डालकर घोड़े पर सवार होने लगा तो समीरा ने लरजती हुई आवाज़ में कहा, ठहरिए। वो रुक गया। समीरा चंद कदम आगे बढ़ी, रुकी और फिर भागकर उसके करीब आ गई। समीरा ने कहा, मुझे इससे सरोकार नहीं कि आप कौन हैं, लेकिन अपने भाई की इआनत के लिए मैं आपके शुक्रगुजार हूँ। अगर आप कबीला ओस से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम पर आपके एहसान का बोझ और भी ज़्यादा हो जाता है। आसिम ने कहा, अब तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं रही। हम ज़िंदगी में दोबारा एक दूसरे को नहीं देख सकेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी रफ़ाक़त के चंद लम्हे ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। उस वक्त मुझे ये एतराफ़ करते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती। अगर तुम आदि की बेटी या मैं सुहेल का बेटा न होता तो तुम्हारा मामूली सा इशारा भी मेरे लिए एक हुक्म का दर्जा रखता। मुझे फ़ख्र है कि मैं आदि की बेटी हूँ, लेकिन आज के बाद से मैं आपसे नफ़रत नहीं कर सकूँगी। चलिए, मैं आपको बाग के बाहर छोड़ आती हूँ। वो चल पड़े। आसिम ने कहा, तुम ये जानने के बाद भी मुझसे ये खौफ महसूस नहीं करते कि मैं सुहेल का बेटा हूँ? नहीं, उसने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि अगर इस बाग से दरिंदों का लश्कर निकल आए तो भी आप मेरी हिफाजत करेंगे। काश आपकी सूरत ऐसी होती कि मुझे देखकर खौफ आ सकता। वह बाग के आखिरी किनारे पर पहुंचकर रुक गई। आसिम ने कहा, अब ज़माना अमन के सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। उसके बाद ओस और खजरज अपनी तलवारें तेज़ करने में मसरूफ़ हो जाएंगे। समीरा ने जवाब दिया, अमन के दिन ख़त्म हो जाने के बाद मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी तलवारें तेज़ न करें।
اوس اور خزرج اپنی تقدیر نہیں بدل سکتے، لیکن اس وقت آپ کو بار بار مجھے یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ آپ میرے دشمن ہیں۔ تم نہیں جانتی کہ میں تمہیں یہ بات بار بار کیوں یاد دلا رہا ہوں۔ سنو، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم بے خیالی میں چند لمحات کے اندر ایک خطرناک راستے کی کئی منزلیں طے کر چکے ہیں۔ قدرت نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے اور تمہیں اس مذاق کو انتہائی تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جاؤ سمیرا، جب تم سنجیدگی کے ساتھ سوچو گی تو یہ تمام واقعات تمہیں بھی ایک مذاق ہی محسوس ہوں گے۔ تم میری حماقت پر ہنسو گی، لیکن میں شاید ہنس بھی نہ سکوں۔ لیکن سمیرا اپنی جگہ سے نہ ہلی، وہ بھی حس و حرکت کھڑی تھی، عاصم کی طرف دیکھ رہی تھی، اور عاصم تاریکی میں بھی اس کی آنکھوں کی چمک محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بولی، تو آپ کو عدی کے بیٹے سے نفرت نہیں، اس کے باوجود کہ آپ سہیل کے بیٹے ہیں؟ عاصم نے جواب دیا، میں سہیل کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی ایک انسان ہوں، اور کوئی انسان تم سے نفرت نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے نفرت کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے راستے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ آج کے بعد ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے۔ خون کی جو ندیاں ہمارے درمیان حائل ہیں وہ بتدریج وسیع ہوتی جائیں گی۔ بعض اوقات انسان اپنے دشمن کو دیکھنے کے لیے بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی دن مجھے دیکھنے کے لیے بے چین ہو جائیں؟ عاصم نے جواب دیا، اگر تم اسے اپنی فتح خیال کرتی ہو تو مجھے یہ کہنے میں کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوتی کہ میں ہمیشہ تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین رہوں گا۔ میں اس وقت بھی تمہیں دیکھنا چاہوں گا جب میری تلوار تمہارے بھائیوں کی تلواریوں سے ٹکرا رہی ہوگی۔ سمیرا نے جواب دیا، تمہاری تلواریں میرے بھائیوں کی تلواریں سے نہیں ٹکرائے گی۔ تم مجھے بزدلی اور بے غیرتی کا طعنہ نہیں دے سکتی۔ اگر تم بزدل ہوتے تو میرے بھائی کو اٹھا کر ہمارے گھر نہ لاتے۔ تم خون کی ندیاں اور آگ کے پہاڑ عبور کر کے یہاں آئے ہو، اور اس کے لیے ایک مرد کے حوصلے کی ضرورت تھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ کل میرے احساسات کیا ہوں گے، لیکن اگر میں اپنے بہادر دشمن کو دوبارہ دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئی تو اس کا انتظار کیا کروں گی۔ ادھر دیکھو۔ سمیرا نے نخلستان کے باہر ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس پہاڑی کی چوٹی پر کتنا تابناک ستارہ نمودار ہو رہا ہے۔ آئندہ ہر مہینے کی چاند رات کو یہ ستارہ نمودار ہونے کے بعد میں اس پہاڑی کے دامن میں تمہاری راہ دیکھا کروں گی، اور اگر تم نفرت کی آگ کا سمندر عبور کرنے پر مجبور ہو جاؤ تو ضرور آنا۔ عاصم نے جواب دیا، اگر میں اگلے مہینے تک زندہ رہا اور ایک حسین دشمن کو دیکھنے کی خواہش پر قابو نہ پا سکا تو ضرور آؤں گا، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں۔ میں منات، عزا اور حبل سے یہ دعا کیا کروں گی کہ وہ مجھے آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین نہ ہونے دیں، لیکن آپ ضرور آئیں، ممکن ہے میری دعا قبول نہ ہو۔ عاصم گھوڑے پر سوار ہو گیا اور کچھ دیر خاموشی سے سمیرا کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، میں نہیں کہہ سکتا کہ منات اور عزا سے میری دعائیں کیا ہوں گی، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر اس طرف نہ آ سکا تو بھی یہ راستہ نہیں بھولوں گا۔ میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا، میرا نام عاصم ہے، عاصم بن سہیل، لیکن تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم کسی سے میرا ذکر نہ کرو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس تابناک ستارے کے سوا کسی سے آپ کا ذکر نہیں کروں گی۔ اگر اس ستارے کی زبان ہوتی تو وہ تم سے یہ کہتا کہ عاصم تمہارے باپ، تمہارے بھائیوں اور تمہارے قبیلے کا دشمن ہے، اس کے لیے تمہارے دل میں نفرت اور حقارت کے سوا اور کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ عاصم نے یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ سمیرا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی گھر کی طرف چل دی۔ راستے میں وہ یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ کاش تم سہیل کے بیٹے نہ ہوتے، کاش تم یہاں نہ آتے۔ عاصم اپنے مکان کی چار دیواری کے قریب پہنچا تو عباد باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے بہت دیر لگا دی۔ وہ آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے بولا۔ عاصم نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا۔ عباد نے شکایت کے لہجے میں جواب دیا، یہاں آرام کون کر سکتا ہے؟ آپ کے چاچا نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے، وہ 3 بار مجھے گالیاں دے چکے ہیں۔ تم نے انہیں کچھ بتایا تو نہیں؟ نہیں، میں نے ان کو تسلی کے لیے کہہ دیا تھا کہ ہمارا ایک گھوڑا کہیں بھاگ گیا ہے اور آپ اسے تلاش کر رہے ہیں۔ آپ جلدی سے اندر جائیں، وہ بہت پریشان ہیں۔ عاصم تیز تیز قدم اٹھاتا صحن میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر ایک لڑکا کمرے سے باہر نکلا اور بھاگ کر اس سے لپٹ گیا۔ یہ اس کا چاچا زاد بھائی سالم تھا۔ ابا جان، بھائی عاصم آ گئے ہیں، اس نے پکار کر کہا۔ حبیرہ اور اس کی بیوی لیلا کمرے سے باہر نکلے
आसिम ने सालिम को एक तरफ हटा कर अपनी चची को सलाम किया और उसके बाद हबीरा से बगलगीर हो गया। हबीरा ने शिकायत के लहजे में कहा, आसिम आज तुमने मुझे बहुत परेशान किया, अगर तुम थोड़ी देर और ना आते तो मैं तुम्हारी तलाश में निकलने वाला था। वह घोड़ा मिल गया नहीं, वो बस्ती के करीब पहुँचती अचानक एक तरफ भाग गया और मुझे उसका सुराग न मिल सका। तुम्हें इतने कामयाब सफ़र के बाद एक घोड़े के लिए परेशान होने की ज़रूरत न थी, चलो अंदर चलें। साद कहाँ है? वो खड़ी है। लैला ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सालिम ने कहा, भाईजान साद आपसे रूठ गई है, वो कहती है कि आपने बहुत देर लगाई है। आसिम ने आगे बढ़कर साद को चिमटा लिया और उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जह